Hello student. Uh, in the topic mechanical properties of fluid, we discuss in previous lecture what is meant by pressure, the expression for pressure, also Pascal's law. Okay. In this lecture we study the how the pressure can be measured. First, the device is barometer and the next is manometer. Barometer device is used to measure the atmospheric pressure. आपल्याला माहिती आहे atmospheric pressure म्हणजे आपल्यावरती जी एअर आहे त्या एअरच्या कॉलमनं किती प्रेशर पर युनिट एरिया अर्थच्या सरफेसवरती लावलेलं आहे ते आपल्याला मेजर करायचं आहे. त्यासाठीचं डिव्हाइस आहे बॅरोमीटर. व्हेरी सिंपल कन्स्ट्रक्शन ऑफ बॅरोमीटर इज. तर याच्यामध्ये काय आहे बघा, एक आपण 1 मीटर लेंथ असणारी ग्लास ट्यूब घेतलेली आहे अँड दॅट ग्लास ट्यूब इज क्लोज ॲट वन एंड. ओके. अँड दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड कम्प्लिटली विथ मर्क्युरी. इथंपर्यंत तुम्ही पूर्णपणे ती मर्क्युरीनं भरून घेणार आहे. ग्लास ट्यूबची लेंथ आहे 1 मीटर अँड त्याची रेडियस आहे डायमीटर आहे अबाउट 1 centimeter. This is the glass tube. Okay. And this glass tube is completely filled with mercury. Now this open end can be closed up by using thumb. Okay. And the tube is inverted into mercury bowl. आपण काय करायचं आहे, या बाउल मध्ये मर्क्युरी घेतलेला आहे आणि ही ग्लास ट्यूब जी आपण मर्क्युरीनं पूर्ण भरून घेतलेली आहे ही उलटी करायची आणि या मर्क्युरीच्या कॉलम मध्ये डिप करायची. त्याच्यानंतर तुमचा थंब अंगठा काढून घ्यायचा. ओके. ह्याच्यामुळं काय झालं बघा, यामुळं या ठिकाणी जी मर्क्युरीची कॉलम जो होता याच्यामध्ये पूर्ण भरलेला त्याची लेंथ आता डिक्रीज व्हायला लागलेली आहे. ओके. द मर्क्युरी कॉलम विल फॉल्स डाऊन अँड ॲट इक्विलिब्रियम दिस इज द मर्क्युरी लेवल. ओके. नोट केअरफुली. दिस इज द मर्क्युरी सरफेस, दिस इज द मर्क्युरी सरफेस and this is also mercury surface. But on this mercury surface, which pressure is at? Only the atmospheric pressure. And on this mercury surface, which pressure is at? There is no pressure because there is no atmosphere. Only this is vacuum. This vacuum is called as Torricelli's vacuum. Torricelliनं हे डिव्हाइस तयार केलेलं आहे. Torricelli's vacuum. आपण व्हॅक्यूम क्रिएट केलेले आहे तिथं. ओके. अँड हिअर दिस इज द एअर अँड द एअर प्रेशर आय विल शो बाय PA. दिस एअर प्रेशर इज ॲट ऑन पॉइंट A. ऑल्सो दिस इज पॉइंट A and point B. On point B this is vacuum, that is there is no air pressure. Okay. Now consider another point C which is at same level at point A, and we know that if liquid is at rest and in the same fluid, if the 2 points are in same level, then there is the same pressure. That is pressure at point A is equal to pressure at point C. जर का A आणि C चं प्रेशर डिफरंट असलं असतं तर काय झालं असतं, लिक्विड इज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. ओके. Therefore this is the point C which is at the same level as that of A, and you say that the pressure at point A, first this is the atmospheric pressure, and also pressure at point A is equal to pressure at point C is equal to आपण काय म्हणूया इथं atmospheric pressure. Okay. Now we see that this is the point C, and above the point C this is the mercury column up to height H. This is height H and there is no atmospheric pressure. Therefore you also write as pressure at point C is due to pressure of mercury column plus this pressure vacuum, but vacuum pressure is 0. Therefore pressure of mercury column of height H is H rho G, where H is the height of mercury column in the barometer tube, rho is the density of mercury, and G is the acceleration due to gravity. Okay. And you know that this PC is equal to atmospheric pressure. Therefore the atmospheric pressure can be written as PA is equal to H rho G. Okay. This is the simple
device which is used to measure the atmospheric pressure. Okay, at sea level, that is normal atmospheric pressure, the height of mercury column is about 76 centimeter or 760 millimeter. Okay, therefore if we put here 76 centimeter, density of mercury 13,600 and G is 9.8, we get the value nearly 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square. That pressure is called as normal atmospheric pressure. Okay, this is the first device. And now we move to discuss the second device. By using second device, you can measure the pressure inside the tire, okay, and that device or any closed vessel. If the closed vessel is filled with gas, then what is that pressure of that gas? And the device which is used to that pressure is called as manometer. Now next device is manometer, की जे आपण टायर मधलं प्रेशर ज्याच्या सहाय्याने मेजर करतो. ऍक्च्युली इथं फक्त आपण सिंपल डायग्राम बघणार आहे. तर मॅनोमीटर ही डिव्हाइस कशाच्या आधारे वर्क करते बघा. पहिल्यांदा युट्यूब जे असते, सपोज दिस इज द युट्यूब, ओके, आणि त्याच्यामध्ये जर का आपण पाणी भरलं आणि हे दोन्ही एंड्स ओपन असतील तर तुम्ही ऑब्झर्व करू शकताय या दोन्ही पाण्याचे लेवल्स काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ठीक आहे, हे आपल्याला काय सांगते, इफ देयर इज अ नो लेवल डिफरन्स then the pressure at point A is equal to pressure at point B. But if there is a level difference, then there is also pressure difference. हे लक्षात ठेवायचं आहे. Manometer works on this principle. Okay. Now we discuss the construction of manometer. याच्यामध्ये काय आहे, तर एक फुगा आहे सपोज की ज्याच्यामध्ये आपण हवा भरलेली आहे आणि त्या हवेचं प्रेशर आपण A मानूया किंवा A पॉइंट घेऊया, तिथलं प्रेशर आपण A कन्सिडर करूया. ओके, आणि हा जो फुगा आहे या युट्यूबच्या एका आर्मला आपण कनेक्ट केलेला आहे. हा युट्यूबचा आर्म इथं क्लोज आहे आणि हा दुसरा आर्म जो आहे तो ऍटमॉस्फिअरला ओपन आहे. ओके, दिस इज द सेकंड आर्म अँड दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड. ओके, त्याच्यामध्ये अगोदर आपण काय घेतलेलं आहे, एक लेवल डिफरन्स साठी आपण फ्लुइड घेणार आहे. आता इथे जनरली जे फ्लुइड घेतले जाते मॅनोमीटर साठी त्याची डेन्सिटी ही लो पाहिजे, लो डेन्सिटी फ्लुइड पाहिजे की जेणेकरून तुम्हाला मॅक्सिमम लेवल डिफरन्स तिथं मिळेल. त्याचबरोबर त्याची विस्कॉसिटी पण कमी पाहिजे किंवा नॉन विस्कस आपण म्हणूया, नॉन विस्कस. विस्कॉसिटी आपल्याला नंतर क्लिअर होईल. आता फक्त आपल्याला थोडस गेस करायचं आहे. सपोज हे दोन्ही आर्म्स ओपन होते, त्याला त्याच्यामध्ये जे लिक्विड आहे ते लेवल सेम असणार आहे. आता काय केलं बघा, मी हे आर्म क्लोज केला आणि याच्यामध्ये मी एक हवा भरलेली आहे किंवा कुठलंही फ्लुइड असेल की ज्याचं प्रेशर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा जास्त असेल. आता इथलं प्रेशर जास्त, त्यामुळे ही लेवल खाली जाणार. लिक्विड काय होणार आहे, कॉम्प्रेस होणार नाही, त्यामुळे ऑब्व्हियसली ही लेवल काय होणार आहे, वर जाणार आहे. आता आपण सिच्युएशन कन्सिडर करूया की या ठिकाणी लिक्विडच्या दोन लेवल्स मी दाखवते. दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी अँड द लेवल डिफरन्स इज एच. लेवल डिफरन्स इज एच. ओके, पूर्ण बी टू सी ह्या आर्म मध्ये काय आहे, मॅनोमीटर फ्लुइड. ओके, की ज्याची डेन्सिटी आपण रो मानूया. आता इथं बघा, दिस इज द पॉइंट बी. ओके, या ठिकाणी प्रेशर ह्याच्यावरती कोण दाबतंय, कुठलं प्रेशर आहे, तर ह्या फ्लुइडचं जे प्रेशर आहे, गॅसचं जे प्रेशर आहे तेच प्रेशर बी ला ऍक्ट होणार आहे. त्यामुळं प्रेशर इनसाइड द व्हेसल ए इज इक्वल टू प्रेशर ऍट पॉइंट बी. ओके, त्याच्यानंतर ह्या सी वरती प्रेशर कोणाचं आहे, सी वरती फक्त आणि फक्त वरती एअर आहे, त्यामुळे ऍटमॉस्फिअरचं प्रेशर आहे. ओके, त्याला आपण पी ए ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणूया. नेक्स्ट मी आता अजून एक पॉइंट कन्सिडर करणार आहे, डी. दिस इज द पॉइंट डी. यू नोटिस केअरफुली, पॉइंट बी अँड पॉइंट डी आर ॲट सेम लेवल अँड यू नो दॅट इफ सेम फ्लुइड at rest
and there is a same level, then pressure are also same. ओके, जर का तुमचं लिक्विड सेम असेल, लेवल पण सेम असेल, तर या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी असणारं प्रेशर पण काय असलं पाहिजे, इक्वल असलं पाहिजे. अनइक्वल असलं असतं तर लिक्विडची मुवमेंट झाली असती, लिक्विड रेस्टला आहे, हालत नाही. याचाच अर्थ बी च्या ठिकाणी जे प्रेशर आहे तेच इकडं डी च्या ठिकाणी असलं पाहिजे. म्हणून आपण काय लिहू शकतो, दॅट इज प्रेशर ॲट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर ॲट पॉइंट डी. ओके, अँड प्रेशर ॲट पॉइंट डी, डी वरती कोण कोण प्रेशर ऍक्ट करते बघा. डी वरती हा मर्क्युरीचा कॉलम प्रेशर ऍक्ट करतोय आणि त्याचं प्रेशर किती असणार आहे, एच रो जी. मर्क्युरी नाही, दुसरं कुठलंही फ्लुइड तुम्ही घेऊ शकता की ज्याची डेन्सिटी लो असेल. मॅनोमेट्रिक फ्लुइड मध्ये आपण जनरली ऑइल आपण इथं वापरतोय, तर या ऑइल कॉलमचं इथं प्रेशर येणार आहे आणि त्याच्यावरती कोण आहे, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. त्यामुळे प्रेशर ऍट पॉइंट डी काय असणार आहे, प्रेशर ऍट पॉइंट डी इज द हाइट ऑफ दॅट ऑइल कॉलम, डेन्सिटी ऑफ दॅट ऑइल इंटू जी, आणि त्याच्यावरती कोण आहे, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. देअरफॉर प्रेशर ऍट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर ऍट पॉइंट डी, आणि प्रेशर ऍट पॉइंट डी ओके हे इथलं प्रेशर आहे. त्याचबरोबर आपल्याला हे पण माहित आहे की प्रेशर ऍट पॉइंट बी म्हणजेच काय आहे, ते त्या मॅनोमीटर हे जे आपलं क्लोज्ड विसल घेतलेलं आहे त्याच्यामधल्या गॅसचं प्रेशर. त्यामुळं आपण हे पीबी साठी काय लिहू शकतो, पी ए, दॅट इज प्रेशर इनसाइड द विसल. ओके, आणि त्याचबरोबर हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर याच्यातनं मायनस करतोय आणि आपल्याला इथं काय मिळते, एच रो जी. यू नो दॅट ऍब्सोल्यूट प्रेशर मायनस ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर. तर हे जे आपण फाइंड आउट करतोय, आपल्या हातात जे मीटर असते ते मीटर आपल्याला कायम कुठलं प्रेशर दाखवत असतंय, गॉज प्रेशर. ओके, जे टायर मध्ये असते, आपण टायर मधलं जे प्रेशर मोजतोय ते कायम गॉज प्रेशर मोजत असते. ठीक आहे, तर देर आर द टू डिव्हाइसेस, फर्स्ट इज बॅरोमीटर and second is manometer. Okay, in the both two devices you can use only one formula and that formula is H rho g. atmospheric pressure साठी पण H rho g, barometric pressure साठी पण H rho g. फक्त सॉरी मॅनोमीटर मध्ये H काय घ्यायचं आहे, दोन लेवल डिफरन्स, दोन लेवल मधला डिफरन्स, आणि रो कोणाचं घ्यायचं आहे, तर ते युट्यूब मध्ये जे तुम्ही लिक्विड भरलेलं आहे ते लिक्विडची डेन्सिटी आणि जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तर बॅरोमीटर वरती क्वेश्चन आला तर त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं, रो जो आहे तो मर्क्युरी, बॅरोमीटर मध्ये आपण मर्क्युरी वापरतोय. आता याच्यासाठी तुम्हाला फक्त एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मी देतोय. तर त्याच्यामध्ये बॅरोमीटर मध्ये जर का आपण मर्क्युरीच्या ऐवजी वॉटर यूज केलं असतं तर काय झालं असतं. वॉटर पण आपण यूज करू शकतोय, तर त्यासाठी त्या वॉटर कॉलमची हाईट ही किती आली असती हे तुम्ही फाइंड आउट करा. कसं फाइंड आउट करणार, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी. एच काढायचा आहे, रो कुणाचं घ्यायचं आहे तुम्हाला, वॉटरचा घ्यायचा आहे की जो 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब, जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी की जे तुम्ही 10 घ्या, आणि पी ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर की जे तुम्ही मोजलेलं आहे ते किती आहे, 1.013 इंटू 10⁵5, किंवा तुम्ही फक्त 10⁵5 घेतलं तरी चालेल. ती हाईट काढून घ्या, ती हाईट येते 10.3 मीटर. आपण त्यासाठी बॅरोमीटर मध्ये वॉटरचा वापर करत नाही, कारण का आपल्याला 10.3 मीटर एवढी लेंथ असणारी ट्यूब घ्यावी लागली असती. पण मर्क्युरीसाठी मात्र आपल्याला फक्त 1 मीटरची ट्यूब आपल्याला घ्यावी लागते, अँड इट इज प्रॅक्टिकल. ओके, देअरफॉर दीज आर द टू ऍप्लिकेशन्स based on Pascal's law. The first is barometer, second is manometer. manometer कशासाठी यूज करतोय, गॉज प्रेशर मेजर करण्याकरता. ओके, थँक्यू.